I am going to discuss about shock. Shock actually, it is a Dutch word meaning jolt or jerk. Schokken, S-C-H-O-K-K-E-N. That is the original Dutch word from which the shock terminology has come. But medically, it is a different definition and there is different meaning. So, today we are going to discuss about definition, classification, pathogenesis, clinical features and the morphological changes in different organs in shock. That is in brief. Now, I am going to discuss about the definition. What is definition of shock? Shock is a state in which diminished cardiac output or reduced effective circulatory blood volume impairs tissue perfusion and leads to cellular hypoxia. So, what does it means? It is a state in which ultimately there is reduced cardiac output, whatever may be the cause. There are many pathogenesis and different types of causes, but which ultimately leads to reduce in cardiac output, which leads to tissue hypoxia and cell injury. Ultimately, if untreated, we may lose the patient. Shock is an emergency situation. We have to judge the patient clinically very promptly. If we fail to do this, we may lose the patient. So, that is the importance of knowing the pathogenesis and different causes of shock. It is an emergency condition when we go to the clinic. If we see a patient in shock state and if we fail to diagnose the shock in early stage, there are different stages of shock I am going to discuss later. So, there is early detection of shock is very essential as it is an emergency condition. So, first shock is a state in which diminished cardiac output or reduced effective circulatory blood volume impairs tissue perfusion and leads to cellular hypoxia. That is the medical definition of shock. Now, clinical manifestation. The clinical state manifests as patient kibhabe ashbe. There may be sweating due to sympathetic stimulation. There may be sweating, profuse sweating or moderate amount of sweating, there may be sweating. Then ashen grey face, ছাইয়ের মতো সাদা মুখ, ashen grey face, কেন হয়? Due to peripheral vasoconstriction. There, I am coming to that later, to the pathogenesis and what is the exact cause of ashen grey face, which causes ashen grey face. There is body tries to compensate the shock state and try to increase the blood volume. That's why there is widespread vasoconstriction, cutaneous vasoconstriction, which causes ashen grey face, ছাইয়ের মতো সাদা মুখ. ঠিক আছে? And number 3, tachycardia. Obviously, when there is reduction in cardiac output, body try to overcome it and there is tachycardia. So, 3 main cardinal feature of shock when you go to the clinic and see a patient in this state, আমাদের মাথায় রাখতে হবে there may be a chances of shock. কারণ পরে দেখা যাবে কিন্তু পেশেন্ট শকে থাকলে তাকে আগে রিভার্স করাটা খুব দরকার এবং আর্লি ট্রিটমেন্ট শুরু করাটা দরকার. দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু নো দ্য clinical manifestations of shock. So, whatever may be the etiology, it ultimately leads to cardiac output or reduction in circulatory blood volume. There may be many types of etiology and different types of shock. So, I am coming to the next topic, that is classification of shock. Classification of shock. Shock may be divided into 2 types, primary and secondary. Primary shock and secondary shock. What is primary shock? Primary shock is very common and it's not very clinically significant. We may call it vasovagal attack. এটা অনেকেরই হয়, অনেকক্ষণ ধরে প্রলং দাঁড়িয়ে আছে, পড়ে গেল ঝপ করে।
তো এটাকে বলা হয় ভেসোভেগাল অ্যাটাক। ইটস অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রাইমারি শক। There is sudden fainting or loss of consciousness, but the attack generally does not last for more than a few minutes. It generally lasts for few minutes. It recovers spontaneously. Usually we what we do, patient কে আমরা শুইয়ে দিই, পায়ের দিকটা উঁচু করে দিতে বলা হয়। ভ্যাসোডাইলেটেশন যেহেতু হয়েছে এবং পেরিফেরাল পুলিং, পেশেন্টের একটু হেড ডাউন করে পাটা উঠিয়ে রাখলে এই ভেসোভেগাল অ্যাটাক কিন্তু রিভার্স করে যায়। কয়েক মিনিটের বেশি এই ভেসোভেগাল অ্যাটাক থাকে না। সো এটার কিন্তু তেমন কোনো ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স নেই, এটা প্রাইমারি শক আমরা যেটাকে বলছি। There is widespread dilatation of arteries which leads to sudden fainting or loss of consciousness due to fall in blood pressure. তাহলে এখানে কি হচ্ছে, in vasovagal attack or primary shock there is peripheral pooling of blood. Peripheral pooling মানে কি, পেরিফেরি মানে কি, পায়ে বা হাতে যে ব্লাড ভেসেল গুলো আছে, ভেইনস গুলো আছে মেনলি, সেগুলো ডায়ালেটেড হয়ে গিয়ে সেখানে ব্লাডটা ম্যাক্সিমাম সেখানে পুলিং হয়। ব্লাডের সেখানে পুলিং হওয়ার ফলে হচ্ছে কি, there is fall in blood pressure and reduction in cerebral blood flow which causes momentary loss of consciousness. এটা যখনই আমরা পেশেন্টকে সুপাইন করে একটু পায়ের দিকটা উঁচু করে দেবো, আবার কিন্তু সেটা রিভার্স হয়ে যায় এবং পেশেন্ট ঠিক হয়ে যায়, এটার জন্য আলাদা কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না। দ্যাট ইজ কল্ড ভেসোভেগাল অ্যাটাক অর প্রাইমারি শক। বোঝা গেল তাহলে প্রাইমারি শক কি? এটা অনেক দেখা যায় আমাদের ক্লাস করতে গিয়ে এমন হয়েছে, অনেকক্ষণ প্রলং স্ট্যান্ডিং, অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস করছে, হঠাৎ করে পড়ে গেল, তো তখন কি করতে হয়, তাকে শুইয়ে দিতে হয়, একটু পায়ের দিকটা উঁচু করে দিতে হয়, তাহলে সেটা জেনারেলি ওই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়, অন্য আর কোনো প্রবলেম হয় না। কজেস অফ সাডেন ভ্যাসোডাইলেটেশন, সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ অ্যাংজাইটি অফ সাইট অফ ব্লাড। প্রথম ওটিতে গিয়ে হঠাৎ করে হয়তো কোনো বার্স্ট অ্যাবডোমেন ওপেন করলো, দেখে অনেকে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, দ্যাট ইজ এক্সাম্পল অফ প্রাইমারি শক, ভেসোভেগাল অ্যাটাক। আর একটা হতে পারে খুব পেইন, অ্যাকিউট পেইন হঠাৎ হলো, অ্যাক্সিডেন্ট বা এরকম কিছুতে পেশেন্ট পেইনের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেল, তো সেটা হচ্ছে প্রাইমারি শক। প্রাইমারি শক ক্লিনিক্যালি খুব একটা সিগনিফিক্যান্ট নয়, ট্রিটমেন্ট করলে এটা রিভার্স হয়ে যায়। এবার আমরা আসি যেটা মোর ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সেকেন্ডারি শক। সেকেন্ডারি শক medically important and they are classified into 5 subtype. তাহলে শক কি কি ভাবে ক্লাসিফাইড হলো, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, এক্সাম্পল দিলাম ভেসোভেগাল অ্যাটাক, এখানে চলে আসছে সেকেন্ডারি হুইচ ইজ মেডিকেলি মোর ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে এর পেছনে নানা রকম মেডিকেল কজ আছে, সেই অনুযায়ী এর কতগুলো সাবটাইপ আছে, সেগুলো আমি এখানে আস্তে আস্তে বলছি, এখানে না লিখলেও চলবে। প্রথম হচ্ছে কার্ডিওজেনিক শক, নাম্বার 1 সেকেন্ডারি শকের মধ্যে। নাম্বার 2 হচ্ছে হাইপোভোলেমিক শক, একে হেমোরেজিক শক বা ট্রমাটিক শকও বলে। নাম্বার 3 সেপটিক শক। নাম্বার 4 নিউরোজেনিক শক, and নাম্বার 5 অ্যানাফাইলেকটিক শক। তাহলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি দুটো ভাগ করার পর সেকেন্ডারির আন্ডারে এই 5টা আমি সাব ক্লাসিফিকেশন করলাম। এবার পরপর এগুলোর আমি এর আলাদা আলাদা করে যেগুলো কারণ এবং প্যাথোজেনেসিস, ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, চেঞ্জেস, এগুলো ডিসকাস করব। প্রথমে চলে আসি কার্ডিওজেনিক শক। কার্ডিওজেনিক শক নামের মধ্যেই পরিচয় আছে। কার্ডিওজেনিক শক ইজ এ টাইপ অফ শক which results from failure of heart to pump blood, that is myocardial pump failure, যেখানে মায়োকার্ডিয়াম ব্লাড পাম্প করতে ফেল করছে। কার্ডিওজেনিক শক is a type of shock which results from failure of heart to pump blood, myocardial pump failure. কি কি কারণে এটা হতে পারে, মায়োকার্ডিয়াল পাম্প ফেলিওর কি কি কারণে হতে পারে? কজেস আর নাম্বার 1 myocardial infarction. Myocardial infarction,
Number 2, myocarditis, rupture of papillary muscles, cardiac dysarrhythmias, cardiac tamponade and pulmonary embolism. তাহলে cardiogenic shock এর আন্ডারে, cardiogenic shock is a type of shock where myocardial pump failure to pump blood adequately. Causes are myocardial infarction, I am repeating again, myocarditis, rupture of papillary muscles, cardiac dysarrhythmias and cardiac tamponade, pulmonary embolism. These are the causes of cardiogenic shock. Now I am coming to the pathogenesis of cardiogenic shock. Whatever may be the etiology, এই যে পাঁচটা কারণ বললাম তার মধ্যে যে কোনো etiology হতে পারে, it ultimately causes decrease in cardiac output. Decrease in cardiac output which causes decrease in tissue perfusion leading to hypoxia and shock. Ultimately cardiac output কমবে, সেখান থেকে হবে decreased tissue perfusion causing hypoxia and shock. আচ্ছা, এর মধ্যে যেটা হচ্ছে decreased tissue perfusion may lead to heart failure, anaerobic glycolysis and renal failure. এইটা এবার কি ভাবে হচ্ছে? heart failure কেন হয়? Decreased cardiac output will also cause decrease in coronary blood flow and hypoperfusion of myocardium itself, leading to heart failure. This in turn will cause further decrease in cardiac output and tissue hypoxia. Thus a vicious cycle or chain reaction may set up. A vicious cycle set up করে গেল, there is decreased cardiac output and myocardium leading to heart failure. Heart failure হওয়ার জন্য myocardium এমনি আরো পাম্প করতে ফেলিওর করছে, একটা vicious cycle set up করে গেল. Then anaerobic glycolysis, as there is tissue hypoxia, there is not aerobic glycolysis, there is anaerobic glycolysis হবে. Tissue hypoperfusion causes anaerobic glycolysis releasing pyruvate and lactate. This lead to metabolic acidosis. সবগুলো এই যে জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কি করে? ভ্যাসোডাইলেটেশন করে। নাম্বার 3 তে আসছে রেনাল ফেলিওর। ডিক্রিজ অফ কার্ডিয়াক আউটপুট কজেস রেনাল হাইপোপারফিউশন লিডিং টু মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস whether due to anaerobic glycolysis or renal failure causes peripheral vasodilatation. Peripheral vasodilatation হলে কি হবে? সেখানে পুলিং অফ ব্লাড, এগেইন decrease in cardiac output, tissue hypoperfusion, vicious cycle. তাহলে বোঝা গেল কি তিনটে কারণে পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে। অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস সেটা করছে পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন, আর যেটা হচ্ছে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে টিস্যু হাইপোপারফিউশন এবং পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন। একইভাবে রেনাল ফেলিওরের ক্ষেত্রে একই জিনিস হচ্ছে রেনাল হাইপোপারফিউশন লিডিং টু মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, একই জিনিস পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন, আলটিমেটলি পুলিং অফ ব্লাড which causes leading to pooling of blood, which causes transudation of and loss of fluid into the interstitium. তাহলে হচ্ছে কি ট্রান্সুডেশন অফ ফ্লুইড মানে কি? এটা আমাদের যে সার্কুলেটিং ব্লাডটা আছে তার মধ্যে যে ফ্লুইডটা সেটা বেরিয়ে টিস্যুতে চলে যাচ্ছে, আলটিমেটলি টোটাল যে সার্কুলেটিং ব্লাড ভলিউম সেইটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। গিয়ে এটা কি করবে? যখন লাংসে জমছে সেখানে গিয়ে পালমোনারি ইডিমা করছে। সেখানে পালমোনারি ইডিমা করা মানে কি? সেখানে আরো লাংসের এবং হার্টের কাজ করার ক্ষমতা কমছে। পুরোটাই একটা ভিসিয়াস সাইকেল। একবার এটা সেট আপ করে গেলে, চেনটা না ভাঙা গেলে এটা কিন্তু শকটা চলতেই থাকবে প্রগ্রেসিভলি। সো কোথায় ছিলাম? This decreases blood volume causes decrease in cardiac output. This further decreases tissue perfusion. Thus a cyclical change sets in which may lead to irreversible injury and death. এটাই আসল কথা, যে এই সাইকেলটাকে আমাদের আর্লি ডিটেক্ট করে যদি সেখানে আমরা ট্রিটমেন্ট দিয়ে সেটাকে চেইনটা ব্রেক করতে না পারি, তাহলে কিন্তু এই ভিসিয়াস সাইকেল যেটা সেট আপ করে গেছে অলরেডি, সেটা আলটিমেটলি করবে ইরিভার্সিবল ইনজুরি অ্যান্ড সেল ডেথ। সেই জন্য আর্লি ডিটেকশনটা আমাদের জানা দরকার। কার্ডিওজেনিক শক নিয়ে কিছু অসুবিধা বোঝা গেছে। তাহলে পরের অংশটা যাব, সেটা হচ্ছে হাইপোভোলেমিক শক। যে 5টা সাবটাইপ আমি বলেছিলাম, প্রথমে কার্ডিওজেনিক নিয়ে বললাম, সেকেন্ড আই এম কামিং টু হাইপোভোলেমিক শক। হাইপোভোলেমিয়া মানে কি? ভলিউম কমে যাওয়া। তো হাইপোভোলেমিক শক আমরা কাকে বলবো? হাইপোভোলেমিক শক রেফার্স টু দ্য শক ডিউ টু সিভিয়ার ডিক্রিজ ইন ব্লাড ভলিউম। মেবি ডিফারেন্ট কজ, ইটিওলজি অনেক থাকতে পারে, কিন্তু আলটিমেটলি হাইপোভোলেমিক শক ইজ ডিউ টু
সিভিয়ার ডিক্রিজ ইন ব্লাড ভলিউম, এটাকে আমরা হেমোরেজিক শক বা ট্রমাটিক শকও বলি, কারণ প্রচুর যদি ব্লাড লস হয়, হেমোরেজ হয়, সেটা ট্রমার কারণেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়, সেই জন্য এটাকে আমরা ট্রমাটিক শক বা হেমোরেজিক শকও বলি। কজেস কি? প্রথমেই আসে হেমোরেজ, যে কোনো কারণে, অ্যাক্সিডেন্ট, ট্রমা, যে কোনো অবস্ট্যাটিক্স কজ, নানা রকম কারণে হতে পারে। হেমোরেজ যদি হয়, আলটিমেটলি দেয়ার ইজ লস অফ ব্লাড ভলিউম অ্যান্ড দেয়ার ইজ ডিক্রিজ ইন কার্ডিয়াক আউটপুট, সেম থিং, সেম ভিসিয়াস সাইকেল। নাম্বার 2 হচ্ছে ক্রাশ সিনড্রোম। ক্রাশ সিনড্রোম কাকে বলে? কখনো যদি ফ্র্যাকচার হয়, ওপেন উন্ড হয়তো হয়নি, কিন্তু ফ্র্যাকচারের কারণে ভেতরে কিন্তু প্লাজমা লস হয়, ইন্টারস্টিশিয়ামের মধ্যে প্লাজমা লস হয়, হুইচ কজেস ডিক্রিজ ইন কার্ডিয়াক আউটপুট, যেটা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সেটা ইন্টারনাল ইনজুরি হয়েছে। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফ্র্যাকচারের ক্ষেত্রে হয়, ফ্র্যাকচার অফ টিবিয়া অ্যান্ড ফিবিউলা এক্সাম্পল হিসাবে বললাম। প্লাজমা লিকস আউট ইনটু দ্য crushed limbs, causing decrease in total circulating blood volume. নাম্বার 3 হচ্ছে বার্ন। বার্নে কি হয়? হাই টেম্পারেচার, এটা এমনি ভ্যাসোডাইলেটেশন করে অ্যান্ড ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমেবিলিটি। হাই টেম্পারেচারে এবং ভাস্কুলার পারমেবিলিটি বেড়ে গেলে কি হবে? সেখান থেকে সেই একই প্লাজমা লিক করে ইন্টারস্টিশিয়ামে চলে আসছে, টোটাল সার্কুলেটিং যে ব্লাড ভলিউম সেটা কিন্তু আলটিমেটলি কমে আসছে, কারণ ব্লাড ভেসেল থেকে যে অংশটা, যেটা লিকুইড অংশটা, সেটা চলে আসে ইন্টারস্টিশিয়ামে, তো সেখানে সেই টোটাল সার্কুলেটরি ব্লাড ভলিউম কিন্তু কমছে। বার্নে কি হয়? লস অফ প্রোটিন রিচ ফ্লুইড ফ্রম দ্য সার্কুলেশন কজিং হাইপোভোলেমিয়া। তাহলে প্রথম 3টে কারণ যেগুলো বললাম বোঝা গেল। ফোর্থ আসছে ডায়রিয়া অ্যান্ড ভমিটিং। এই দুটো তো জানাই কথা, অবভিয়াসলি ডিহাইড্রেশন হয় কজিং হাইপোভোলেমিয়া। আমরা কারেক্ট করার জন্য ভমিটিং বা ডায়রিয়া পেশেন্টকে কি দিই? আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফ্লুইড চালাই, কারণ এক্ষেত্রে যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় ডিহাইড্রেশন হবে। নাম্বার 3 আসছে বা নাম্বার 4 আসে ইনফেকশন। সুপার অ্যাডেড ইনফেকশন মে লিবারেট এন্ডোটক্সিন। এই এন্ডোটক্সিন মে কজ হাইপোভোলেমিয়া। কিভাবে করে এটা যখন সেপটিক শক বলবো তখন বলছি, এখন জাস্ট ওইটুকুই জানবে যে ইনফেকশন, সুপার অ্যাডেড ইনফেকশন মে লিবারেট এন্ডোটক্সিন হুইচ কজেস হাইপোভোলেমিয়া। ঠিক আছে? এইটার কি প্যাথোজেনেসিস? In hypovolemic shock, the decrease in blood volume is due to fluid loss. সেখানে কিন্তু ফ্লুইড লস হচ্ছে, আইদার আউটসাইড অর ইন্টারনাল ফ্লুইড লস। হয় শরীরের বাইরে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, আর যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বার্ন বা যেটা ক্রাশ সিনড্রোম বললাম, সেগুলোতে আমরা বাইরে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ইন্টারনালি ফ্লুইড লস হচ্ছে। এটা হওয়ার ফলে হয় কি? It leads to decrease in blood volume resulting in decrease in cardiac output. রেস্ট আর সিমিলার টু কার্ডিওজেনিক শক। কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ করার পর বাকি সবগুলোরই একই চেন। তাহলে এই পর্যন্ত বোঝা গেল হাইপোভোলেমিক শকের কি কি কারণ এবং কি কারণ প্যাথোজেনেসিস কি হচ্ছে। সেপটিক শক কি? সেপটিক শক ইজ এ শক ডিউ টু endotoxins liberated by microbial infection. This is also called endotoxic shock. যখন কোনো ইনফেকশন হয়, সেই ইনফেকশনের সময় যে মাইক্রোবিয়াল এজেন্টগুলো থাকে তারা এন্ডোটক্সিন লিবারেট করে। এটা কিন্তু এর মেকানিজম আছে, সেটা বলবো। এটা আলটিমেটলি শক তৈরি করে, সেটা কিভাবে করে পরে বলছি। আচ্ছা, কজেস গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশন। 3টে ইনফেকশনই হতে পারে। প্রিডিসপোজিং কন্ডিশন, কাদের ক্ষেত্রে এটা বেশি, কাদের ক্ষেত্রে চান্সেসটা বেশি? যেখানে পেশেন্ট অন কেমোথেরাপি, মানে পেশেন্টের ইমিউনিটি কম, when patient is immunosuppressed, HIV infection or there is some invasive procedures, এগুলোর ক্ষেত্রে চান্সেসটা বেশি। প্যাথোজেনেসিস কি হয়? প্যাথোজেনেসিস হচ্ছে যে লাইপোপলিস্যাকারাইড ওয়াল অফ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া অ্যাক্টস অ্যাজ এন্ডোটক্সিন। ব্যাকটেরিয়ার বাইরে যে আউটার ওয়ালটা থাকে লাইপোপলিস্যাকারাইড, সেটা কাজ করে এন্ডোটক্সিন হিসাবে। Its toxic activity is because of lipid A which forms the core of the LPS. তাহলে LPS এর যে কোরটা কিভাবে করছে? আচ্ছা, এটা তোমরা, আমি এমনি লিখেছি, তোমরা লেখার সময় ফ্লো চার্ট করে অ্যারো দিয়ে দিয়ে লিখতে পারো, তাহলে সেটা দেখতেও ভালো লাগবে, সুবিধা হবে। When LPS wall of the invading bacteria is degraded as a result of attack by inflammatory cell, LPS are released into circulation. তাহলে যখন কোনো ইনফেকশন হলো, তাহলে কি হয়? তখন অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেটরি সেল প্রচুর রিলিজ করে, তারা গিয়ে ব্যাকটেরিয়ার সাথে এবার তার যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধের ফলে কি হবে? যে এলপিএস আছে ব্যাকটেরিয়ার আউটার ওয়ালে, সেটা তখন বেরিয়ে আসে। ঠিক আছে? এবার এলপিএস আর রিলিজড ইনটু সার্কুলেশন। এলপিএস বেরিয়ে আসার পরে কি হবে? এলপিএসটা
বাইন্ড করছে সার্কুলেটরি এলপিএস বাইন্ডিং প্রোটিনের সাথে। এলপিএস বাইন্ডস উইথ এলপিএস বাইন্ডিং প্রোটিনের সাথে, কোথায় গেল এলপিএস, এই একটা প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করছে যেটাকে বলা হয় এলপিএস বাইন্ডিং প্রোটিন। এই কমপ্লেক্সটা এবার বাইন্ড করছে সেল সারফেস রিসেপ্টর CD14। এই এলপিএস এবং তার সাথে এলপিএস বাইন্ডিং প্রোটিন, এই যে টোটাল কমপ্লেক্সটা এ গিয়ে বাইন্ড করছে কার সাথে, সেল সারফেসে CD14 আছে সেটার সাথে। ঠিক আছে, অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেশন হয়েছে, অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেটরি সেল গিয়ে অ্যাটাক করছে যে ইনভেডিং ব্যাকটেরিয়াকে, দুজনের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। এবার ব্যাকটেরিয়ার বাইরের ওয়ালে যে এলপিএস আছে, লাইপোপলিস্যাকারাইড ওয়াল, সেটা রিলিজ করে গেল সার্কুলেশনে। ঠিক আছে, সার্কুলেশনে যখন রিলিজ করলো, এটা গিয়ে বাইন্ড করছে একটা প্রোটিনের সাথে। বডির মধ্যে যে কোনো কিছু একা একা বাহিত হতে পারে না, তার একটা কেরিয়ার লাগে, বাইন্ডার লাগে। তো সে গিয়ে এলপিএস বাইন্ডিং প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করলো। এই যে টোটাল কমপ্লেক্সটা তৈরি হলো এলপিএস, এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার বাইরের একটা এজেন্ট, এটা শরীরের কিছু নয়। এ গিয়ে এই প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করলো, বাইন্ড করে এই টোটাল কমপ্লেক্সটা গিয়ে বাইন্ড করলো কোথায়, সেল সারফেস রিসেপ্টর CD14 প্রেজেন্ট অন দ্য সারফেস অফ ম্যাক্রোফাজ অ্যান্ড ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল সেল। কে লড়াইটা করে যখন কোনো ইনফেকশন হয় বডিতে, প্রথমে এগিয়ে আসে ম্যাক্রোফাজ। ঠিক আছে, ও গিয়ে তাহলে কোথায় বাউন্ড করছে, ম্যাক্রোফাজের উপরে এবং ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াল সেলসে যে CD14 প্রেজেন্ট আছে তার সাথে গিয়ে পুরো কমপ্লেক্সটা বাইন্ড করলো। বোঝা গেল এই পর্যন্ত? আচ্ছা, এরপরে এই এলপিএস কামস ইনটু এ ক্লোজ প্রক্সিমিটি টু এ সিগন্যাল ট্রানজাকশন প্রোটিন কল্ড ম্যামেলিয়াল টোল লাইক রিসেপ্টর প্রোটিন 4। ঠিক আছে, এই TLR4 এইটার কাছাকাছি যখন এলো, এখান থেকে একটা সিগন্যাল যাবে। বডির সমস্ত কিছুই কিন্তু কেমিক্যাল নয়তো সিগন্যাল মেডিয়েটেড, এমনি এমনি কিছু হয় না। তো এই এখান থেকে সিগন্যালটা যাবে, ম্যামেলিয়াল টোল লাইক রিসেপ্টর প্রোটিন 4। এখান থেকে যখন সিগন্যালটা গেল, এই TL4 causes release of multiple factors depending on the type of cell activated। কোন টাইপের সেল অ্যাক্টিভেটেড, তোমরা কেমিক্যাল এফেক্টস অফ অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেশন পড়েছো, সেই ক্যাসকেডটা এবার চালু হবে এখানে। ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ সেল অ্যাক্টিভেটেড, কি টাইপের সেল অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন কেমিক্যাল মেডিয়েটার্স এবার বডির মধ্যে রিলিজ করবে। তারপরে যেভাবে ওই কেমিক্যাল এফেক্টস অফ সার্কুলেশন, ওই অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেশন, সেইভাবে জিনিসটা চলতে থাকবে। আচ্ছা, দ্য এফেক্ট অফ এলপিএস ওয়াল অফ ব্যাকটেরিয়া ডিপেন্ডস অন ইটস লেভেল। কোন লেভেলে ইনফেকশন ঢুকেছে সেই লেভেলে এলপিএস বডির মধ্যে ঢুকেছে, এবং যে লেভেলের অফ ইনফেকশনের সিভিয়ারিটি যতটা, তার উপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু কোন পরিমাণ সাইটোকাইন্স, কেমোকাইন্স এবং বাকি জিনিসগুলো বেরোবে। হাই লেভেলে, আমি ধরে নিচ্ছি এখানে হাই লেভেলে বলছি, তার কারণ এখানে সেপটিক শক হচ্ছে। সেপটিক শক মানে কি, প্রচুর পরিমাণ ইনফেকশন হয়েছে এবং দেয়ার ইজ সেপসিস, ইনফেকশন হয়েছে। সো high level of LPS release huge amount of cytokines, chemokines and secondary effectors, তারা এবার অ্যাকশনে আসবে। এবার এই মেডিয়েটার্স গুলো হাই লেভেলে কি কি করছে, হাইপোটেনশন ডিউ টু সিস্টেমিক ভ্যাসোডাইলেটেশন, অ্যাক্টিভেশন অফ কোয়াগুলেশন কাসকেড লিডিং টু ডিসেমিনেটেড ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন DIC, এবং মায়োকার্ডিয়াল পাম্প ফেলিওর ডিউ টু ডিক্রিজ মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি। তাহলে পুরোটাই হচ্ছে কেমিক্যাল মেডিয়েটেড। এলপিএস যেটা ব্যাকটেরিয়ার আউটার ওয়ালে থাকে, সেটা হচ্ছে মেন কালপ্রিট। সে এসে বডির মধ্যে ঢুকছে, বিভিন্ন রকম সিগন্যাল চালু হচ্ছে, কেমোকাইন্স, সাইটোকাইন্স সেগুলো বেরোচ্ছে, এবং তার সেকেন্ডারি এফেক্টর যেগুলো, তার এফেক্টে কিন্তু হাইপোটেনশন এবং বাকি এফেক্টগুলো হচ্ছে। তাহলে কি হলো, হাইপোটেনশন অ্যালং উইথ মায়োকার্ডিয়াল পাম্প ফেলিওর লিডস টু ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট রিজাল্টিং ইন ডিক্রিজ সেল পারফিউশন। সে একই কথা আবার বলছে, আলটিমেটলি শক। যেহেতু এটা সেপসিসের জন্য হচ্ছে, নাম দিয়েছি আমরা সেপটিক শক বা এন্ডোটক্সিক শক। বোঝা গেল পুরো ব্যাপারটা? যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে ক্লাসের পরে জিজ্ঞাসা করবে। তারপরেরটা আসছি নিউরোজেনিক শক। নিউরোজেনিক শক কজেস অ্যানাস্থেটিক অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি। তোমরা ওটিতে গেছো, অ্যানাস্থেশিয়া কিভাবে দেওয়া হয় দেখেছো? অ্যানাস্থেশিয়া যখন দেওয়া হয়, স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া, সেটা ওই CSF এর মধ্যে ইনজেকশন দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এই যে আমাদের স্পাইনাল কর্ডের এখানটায়, সেক্ষেত্রে কখনো কখনো হয় স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়ে যেতে পারে বা অন্যরকম অসুবিধা। আর স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হয়তো অন্য ট্রমা বা অন্য কোনো কারণে হয়েছে। এক্ষেত্রে হয় কি, ভেসেলস লুজ দেয়ার টোন অ্যান্ড গেট ডায়ালেটেড লিডিং টু পেরিফেরাল পুলিং অফ ব্লাড। যে
ব্লাড ভেসেলের যে টোনটা মেনটেন করে বিভিন্ন নার্ভগুলো, সেই নার্ভগুলো ইনজিওর হয়ে যায়, গিয়ে ব্লাড ভেসেল তার টোন লুজ করলে কি হবে, সেটা আরো তার ডাইলেটেশন হয়ে গেল। ডাইলেটেশন হয়ে গেলে কি হবে, কুলিং অফ ব্লাড, আলটিমেটলি কার্ডিয়াক আউটপুট ডিক্রিজ করছে এবং শক। যেহেতু এটা নিউরোজেনিক কারণে হচ্ছে, কারণটা নিউরোজেনিক, আমরা একে নিউরোজেনিক শক বলছি, আলটিমেটলি শক। দিস কজেস ডিক্রিজ কার্ডিয়াক আউটপুট রেজাল্টিং ইন টিস্যু হাইপক্সিয়া এন্ড শক। এর পরের অংশে আসছে অ্যানাফাইল্যাকটিক শক। অ্যানাফাইল্যাকটিক শক কি, বিভিন্ন ড্রাগস থেকে হতে পারে। আমরা ওটিতে দেখেছি, ওটিতে বা যে কোনো ইয়েতে বড় পেনিসিলিন বা সেপ্ট্রিয়াক্সন এগুলো ইঞ্জেকশন দেওয়ার একটা স্কিন টেস্ট করে। কেন করে, দেখে নিতে হয় যেটা বডিতে এর কোনো অ্যালার্জিক এফেক্ট আছে কিনা। যদি কোনো অ্যালার্জিক এফেক্ট থাকে, বিভিন্ন ড্রাগস এই অ্যানাফাইল্যাকটিক শক করতে পারে। ড্রাগস আছে কিছু পোলেন, এবং মেনি ইন্ডিভিজুয়ালস আর সেন্সিটিভ টু ভ্যারিয়াস পজিটিভ এজেন্ট, সবগুলো আমরা জানিও না কার কিছু অ্যালার্জি আছে। এই যে কোনো ধরনের অ্যালার্জিক যে শক, তাকে আমরা আলটিমেটলি বলি অ্যানাফাইল্যাকটিক শক। ঠিক আছে, অ্যালার্জেন ক্যান ইনডিউস মাস্ট সেলস। মাস্ট সেল হচ্ছে অ্যালার্জির মেডিয়েটর টু প্রডিউস IgE অ্যান্টিবডি হুইচ কজেস সিস্টেমিক ভ্যাসোডাইলেটেশন অ্যান্ড ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি। সো আলটিমেটলি ভ্যাসোডাইলেটেশন অ্যান্ড ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি যদি বেড়ে যায়, আলটিমেটলি ডিক্রিজ ইন কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যান্ড দেয়ার ইজ টিস্যু হাইপক্সিয়া অ্যান্ড shock. This leads to sudden hypotension, decreased cardiac output and tissue hypoxia. This type of shock যেটা বলার, এটা কিন্তু immediate and often severe। এগুলো যেটা হয় সেটা কিন্তু ইমিডিয়েট এবং খুব সিভিয়ার হয়। খুব তাড়াতাড়ি যদি আমরা পেশেন্টকে রিভার্স করতে না পারি, ডিটেক্ট করতে না পারি, উই মে লুজ দ্য পেশেন্ট। সেই কারণের জন্য টু প্রিভেন্ট দিস, hypersensitivity test বা স্কিন টেস্ট ইজ ম্যান্ডেটরি বিফোর গিভিং সেপ্ট্রিয়াক্সন অন পেনিসিলিন এটসেট্রা। এটা স্কিন টেস্ট করে নিয়ে তবে এই ইঞ্জেকশনগুলো দেওয়া হয়। আচ্ছা, এই পর্যন্ত আমি বললাম শকের ডেফিনেশন, তার ক্লাসিফিকেশন এবং প্রত্যেকটার কজ, তাদের প্যাথোজেনেসিস। এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার কাছে? তাহলে পরের অংশটায় যাব, গোয়িং টু দ্য স্টেজেস অফ শক। এই যে শক বললাম, এর কি কি স্টেজ হয়। When the shock is sudden and severe, it quickly progresses to death and do not progress to the different stages. যখন শক খুব সিভিয়ার, তখন হয় কি পরপর এমন ভাবে সরাসরি ডেথে চলে গেল যে তিনটে স্টেজ আমরা সবসময় আলাদা করতে পারি না। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি খুব মাইনিউটলি দেখি এবং ক্লিনিক্যালি পেশেন্টকে জাজ করি, তাহলে আমরা দেখব সেখানে কিন্তু একটা সিকোয়েন্স আছে শকের। তো আমরা সেটা একটু জেনে রাখার চেষ্টা করব, কারণ আমাদের বেশিরভাগ একটা টার্গেট থাকবে যাতে আর্লি স্টেজে আমরা সেটা ডিটেক্ট করতে পারি এবং সেখানেই সেই সাইকেলটা ব্রেক করে দিতে পারি। ঠিক আছে, প্রথমে আসছে নন প্রগ্রেসিভ স্টেজ, নাম্বার 2 হচ্ছে প্রগ্রেসিভ স্টেজ, এবং নাম্বার 3 ইরিভার্সিবল স্টেজ, যেখান থেকে আমরা আর রিভার্স ব্যাক করতে পারবো না। সো ফার্স্ট ইজ নন প্রগ্রেসিভ স্টেজ। তো হোয়াট ইজ নন প্রগ্রেসিভ স্টেজ? এখানে কি হচ্ছে, ইন দিস স্টেজ ভ্যারিয়াস রিফ্লেক্স মেকানিজম কাম ইনটু প্লে টু মেনটেন ব্লাড সাপ্লাই টু ভাইটাল অর্গানস। এটা বডির নিজস্ব ডিফেন্স মেকানিজম। যখন কোনো কারণে সার্কুলেশন ফল করেছে, বডির নিজস্ব অনেক মেকানিজম আছে, বডি চেষ্টা করবে থ্রু দিস মেকানিজমস টু কম্পেনসেট অ্যান্ড টু মেনটেন ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য ভাইটাল অর্গানস। এটা হচ্ছে নন প্রগ্রেসিভ স্টেজে। তাহলে কি কি সেগুলো? রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। Renin-angiotensin system maintain normal cardiac output at the cost of decreased blood supply to kidneys. এটা অনেক তোমাদের ফিজিওলজিতে নিশ্চয়ই পড়িয়েছে রেনিন-অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। এটা অনেক বড় করে বলা আছে, আমি জাস্ট মেনশন করে যাচ্ছি কি কি ইয়েগুলো কাজ করে, রিফ্লেক্সগুলো। নাম্বার 2 হচ্ছে ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্স। ইট রিলিজেস ক্যাটেকোলামাইন্স টু মেনটেন দ্য ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য এখান থেকে ক্যাটেকোলামাইন রিলিজ করে ব্যারোরিসেপ্টর রিফ্লেক্সে এখানে চেষ্টা করে যে বডি যাতে ব্লাড সাপ্লাইটা মেনটেন হয় ভাইটাল অর্গানে। নাম্বার 3, অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন রিলিজড বাই পিটুইটারি টু রিটেন ওয়াটার টু মেনটেন দ্য ব্লাড ভলিউম। ADH যেটা পিটুইটারি রিলিজ করে, তার কাজ কি, বডি থেকে যাতে জলটা কম বাইরে যায় এবং সেই জলটা শরীরে ধরে রেখে ব্লাড ভলিউমটা বাড়ানো যায়। তারপরে কি আসছে, জেনারেলাইজ সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন কজিং কিউটেনিয়াস ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন টু মেনটেন ব্লাড সাপ্লাই টু ভাইটাল অর্গানস। শুরুতেই যেটা বলেছিলাম অ্যাশেন গ্রে ফেস কেন হয়, তার কারণ হচ্ছে কিউটেনিয়াস ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়েছে। কিউটেনিয়াস ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন করে সমস্ত জায়গার ভেসেল কনস্ট্রিক্ট করে ব্লাড বডি চেষ্টা করছে টু মেনটেন ব্লাড সাপ্লাই টু ভাইটাল অর্গানস। দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ
কিউটেনিয়াস ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন কজিং অ্যাশেন গ্রে ফেস, এটা শুরুতেই বলেছিলাম। দিস কজেস কোল্ড অ্যান্ড পেল স্কিন, এ ক্যারেক্টারিস্টিক ম্যানিফেস্টেশন অফ শক। শকে কি হয়, পেশেন্ট একদম ঠান্ডা, পেল হয়ে গেছে, ঠান্ডা হাত পা এরকম অবস্থায় আসে। তার কারণ হচ্ছে এটা, পেশেন্ট বডি তখন এই নন প্রগ্রেসিভ স্টেজে চেষ্টা করছে টু কম্পেনসেট দ্য টু মেনটেন দ্য ব্লাড কার্ডিয়াক আউটপুট। এই অবধি বোঝা গেছে? নন প্রগ্রেসিভ স্টেজের পরে আসে প্রগ্রেসিভ স্টেজ। প্রগ্রেসিভ স্টেজ কি হয়, ইফ the cause of shock are not corrected in the non-progressive stage, the shock progresses to the progressive stage. Non-progressive stage আমরা যদি শকটা ডিটেক্ট করে তার উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট দিয়ে কারেক্ট করতে না পারি, তাহলে ইট মে পাস অন টু প্রগ্রেসিভ স্টেজ। সেই প্রগ্রেসিভ স্টেজে আমরা কি দেখব, কি কি চেঞ্জ এখানে হবে? চেঞ্জেস আর widespread tissue hypoxia due to failure of non-progressive stage to maintain blood supply to vital organs. অনেক অর্গানেই তখন কিন্তু টিস্যু হাইপক্সিয়া শুরু হয়ে যাবে। অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস, আগেই বলেছিলাম, যেহেতু দেয়ার ইজ লেস অক্সিজেন সাপ্লাই, অ্যারোবিক থেকে অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস তখন শুরু হয়ে যাবে, অ্যারোবিক রেসপিরেশনটা রিপ্লেসড হয়ে গিয়ে ডিউ টু হাইপক্সিয়া হুইচ লিডস টু ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। ঠিক আছে? পুলিং অফ ব্লাড ইন মাইক্রোসার্কুলেশন অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ আর্টেরিওলার ডাইলেটেশন ইন রেসপন্স টু লো টিস্যু পিএইচ। বিভিন্ন জায়গায় পুলিং অফ ব্লাড হতে থাকবে, ফল ইন কার্ডিয়াক আউটপুট ডিউ টু পুলিং অফ ব্লাড, ডিআইসেমিয়া অকার ডিউ টু অ্যানোক্সিক ইনজুরি টু এন্ডোথেলিয়াল সেলস অফ ব্লাড ভেসেলস। ব্লাড ভেসেলসে যদি যখন ইনজুরি হচ্ছে, সেখানে কিন্তু ডিআইসি মানে ডিসেমিনেটেড ইন্টারভাস্কুলার কোয়াগুলেশন, এটা একটা খুব মানে সিভিয়ার কন্ডিশন হলে পেশেন্টকে সেখান থেকে ফেরানো খুব মুশকিল হয়। And ultimately, multi-organ failure occurs due to widespread tissue hypoxia. Urine output decreases, patient goes into a state of confusion. তাহলে এগুলো হচ্ছে নন প্রগ্রেসিভ থেকে যখন শকটা প্রগ্রেসিভ স্টেজে চলে এসছে, এই চেঞ্জগুলো আমরা দেখতে পাবো। পেশেন্ট একটা এমন স্টেটে আছে, স্টেট অফ কনফিউশন, ইউরিন আউটপুট কমে গেছে, আমরা যেটাকে মাল্টি অর্গান ফেলিওর বলি, পেশেন্টের বিভিন্ন অর্গান কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে বা কাজ কমিয়ে দিয়েছে কাজ করা। ঠিক আছে? প্রগ্রেসিভ থেকে নন প্রগ্রেসিভ স্টেজ, সেখান থেকে আমরা নন প্রগ্রেসিভ থেকে প্রগ্রেসিভ স্টেজ, এই দুটো স্টেজে যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করে পেশেন্টকে রিভার্স করতে না পারি, তাহলে শক উইল গো টু দ্য নেক্সট স্টেজ, দ্যাট ইজ ইরিভার্সিবল স্টেজ, যেখান থেকে আর ফেরানো প্রায় সম্ভব নয়। Unless the patient is treated properly in progressive stage, the patient ultimately enters the irreversible stage. What happens here? Lysosomal enzyme leakage due to widespread anoxic cell injury. Worsening of myocardial contractility due to nitric oxide release. Endotoxin shock may supervene if the intestinal flora from the ischemic bowel enters the circulation. একই রকম ভাবে ইস্কিমিয়া বাওয়েলেও হয়েছে এবং সেখান থেকে যদি ফ্লোরা চলে আসে সার্কুলেশনে, ইন্টেস্টিনাল ফ্লোরা অলরেডি থাকে, সেটা কিন্তু তখন এন্ডোটক্সিনের কাজ করবে। যে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে সেখান থেকে এন্ডোটক্সিন রিলিজ করে এটা কিন্তু সেপটিক শক আর একটা প্রস্তুত স্টার্ট হয়ে যাবে। কমপ্লিট রেনাল শাটডাউন ডিউ টু অ্যাকিউট টিউবিউলার নেক্রোসিস। ইন স্পাইট অফ অল এফোর্টস পেশেন্ট কন্ডিশন ওয়ার্সেন অ্যান্ড ডেথ ফলোস। ইরিভার্সেবল স্টেজে যদি পেশেন্ট ঢুকে যায়, সেখান থেকে পেশেন্টকে বার করে আনা বেশ শক্ত ব্যাপার। কাজে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে প্রগ্রেসিভ নন প্রগ্রেসিভ এই স্টেজের মধ্যে ডিটেক্ট করে ট্রিটমেন্ট শুরু করে সেটাকে রিভার্স করা, ইরিভার্সেবলে যেতে না দেওয়া। আমাদের এই জানার কারণ, স্টেজগুলো জানার কারণ হচ্ছে এটাই, যাতে আমরা আর্লি ডিটেকশন করে সেখান থেকে পেশেন্টকে ফেরাতে পারি। আচ্ছা, এবারে লাস্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস। হোয়াট আর দ্য মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস ডিউ টু শক ইন ডিফারেন্ট অর্গানস। যেহেতু আমরা প্যাথোলজিতে পড়ছি, আমাদের মরফোলজিক্যাল চেঞ্জগুলো জেনে রাখতে হবে। এইটা বলে শেষ করবো। মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস ইন শক আর এসেনশিয়ালি ইস্কিমিক ইনভলভিং মাল্টিপল অর্গান। এখানে হয় কি, এখানে বিভিন্ন ধরনের, যেহেতু ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের ইস্কিমিক ইনজুরি দেখা যায়। হার্টে আমরা কি দেখতে পাবো? সাব এন্ডোকার্ডিয়াল হেমারেজ, প্যাচি মায়োকার্ডিয়াল নেক্রোসিস, কন্ট্রাকশন ব্যান্ড নেক্রোসিস। ব্রেনে কি হবে? দেয়ার আর এরিয়াস অফ হেমারেজ এবং কিডনিতে, যেটা আগেই বলেছি, অ্যাকিউট টিউবিউলার নেক্রোসিস। লাংসে দেখা যাবে ইন্টারস্টিশিয়াল নিউমোনাইটিস, ডিফিউজ অ্যালভিওলার ড্যামেজ, ইডিমা। অ্যাড্রেনালসে হেমারেজ ইন দ্য ইনার কর্টেক্স,
ফোকাল অর মেবি ম্যাসিভ। এবং জিআই ট্র্যাক্টে যেটা এক্ষুনি বলছিলাম অ্যাকিউট স্ট্রেস আলসার। তো এইটা করে এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারি যে পেশেন্ট আলটিমেটলি শকে ছিল। পেশেন্ট যদি মারাও যায়, পরে যদি পেশেন্টের পোস্টমর্টেম হয়, এই মরফোলজিক্যাল চেঞ্জগুলো দেখে আমরা ডিটেক্ট করতে পারবো যে পেশেন্ট ওয়াজ ইন শক। ঠিক আছে, মেডিকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি, কোনো কারণে পেশেন্ট ডেথ হলো, পরে সেটা নিয়ে যদি কোনো অসুবিধা হয়, পোস্টমর্টেম হয়, পোস্টমর্টেম করে আমরা এই চেঞ্জগুলো তখন অর্গানে দেখতে থাকবো যে হ্যাঁ এই চেঞ্জ ছিল, তার মানে পেশেন্টের কজ অফ ডেথ হচ্ছে শক যে কোনো কারণে। And also look into names of few drugs that are very commonly used in clinical practice and what are the uses, the names and the uses. Okay, but before we start, this is already has been covered that what do you mean by anticholinergics. As already you have been taught, you have parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system. The mediator for parasympathetic nervous system is acetylcholine. Mediator for parasympathetic nervous system is acetylcholine. And acetylcholine, see this diagram, the red dots are acetylcholine. Acetylcholine is released from a parasympathetic nerve ending, and that acetylcholine go and binds with the effector organ. Okay, acetylcholine go and binds with the effector organ and exhibits the function of parasympathetic nervous system. What is atropine? Atropine is the prototype of all anticholinergic drugs. And what are the anticholinergic drugs? The anticholinergic drugs are the drugs which block the effect of these red dots, that is acetylcholine, on the effector organ. As you can see from this diagram, these blue dots, which are the anticholinergics, actually the atropine, because atropine is the prototype drug of all anticholinergics. So this atropine will go and bind to the effector organ and thus prevent binding of acetylcholine. All right, prevent the binding of acetylcholine. So what acetylcholine is actually doing, what atropine is actually doing? Atropine is blocking the binding of acetylcholine to the effector organ. So atropine is an antagonist. It blocks the acetylcholine receptor. So atropine is an antagonist of acetylcholine. Atropine acts as an antagonist of acetylcholine. Today I have lot of time. Sinal muscles হতে পারে, সেখানে গিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন বাইন্ড করলো, ঠিক আছে, বাইন্ড করে নিজের অ্যাকশন দিচ্ছে। যখন আমরা অ্যাট্রোপিন দিচ্ছি, মানে পুরো অ্যান্টিকোলিনার্জিক গ্রুপের মালিক হচ্ছে অ্যাট্রোপিন, প্রোটোটাইপ ড্রাগ, ওকে দিয়ে সবকিছু বোঝা যাচ্ছে, ও হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ড্রাগ। তার থেকে এবার অন্যরা বেরোবে, যাদেরকে বলে অ্যাট্রোপিন কনজেনার, অ্যাট্রোপিনের মতো ওষুধ, কিন্তু অ্যাট্রোপিন হচ্ছে মাদার ড্রাগ, ও হচ্ছে পুরো অ্যান্টিকোলিনার্জিকের সব প্রপার্টি ওর আছে। তাহলে এই অ্যাসিটাইলকোলিনের যে বাইন্ডিং সাইট, অ্যাট্রোপিন গিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিনের বাইন্ডিং সাইটে নিজে বাইন্ড করছে, সাইটটাকে ব্লক করে দিচ্ছে। তার ফলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, অ্যাসিটাইলকোলিন ক্যানট বাইন্ড, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অ্যান অ্যান্টাগনিস্ট, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অ্যান, এখান থেকে রেড ডটটা যাচ্ছে না, কিছুই যাচ্ছে না এখান থেকে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অ্যান অ্যান্টাগনিস্ট, ঠিক আছে। সো দিস ইজ পার্ট 1, অ্যাট্রোপিন ইজ অ্যান অ্যান্টাগনিস্ট, অ্যাট্রোপিন ইজ অ্যান অ্যান্টাগনিস্ট অফ, পাশের জনকে জিজ্ঞেস করা হলো না। তো এই অবধি হলো, অ্যাট্রোপিন অ্যান্টাগনিস্ট বুঝতে পেরেছিস, কিসের অ্যান্টাগনিস্ট, এসিএইচটা কি, অ্যাসিটাইলকোলিনটা কি, কিসের নিউরোট্রান্সমিটার, কোন সিস্টেমের। এইবারে আমি বলছি, দেখ লেখা আছে ওখানে, পড়তে পারছিস তো, অ্যাট্রোপিন প্রোটোটাইপ ড্রাগ পড়েছিস, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ লাইন, আমার স্লাইডের সিক্সথ লাইনটা পড়, জোরে পড়, কি লেখা আছে, অ্যাট্রোপিন প্রোটোটাইপ ড্রাগ অফ হোয়াট, মনে হয় কার প্রোটোটাইপ, অল অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স। অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স কারা, যারা অ্যাট্রোপিনের মতো গিয়ে এই অ্যাসিটাইলকোলিনের অ্যাকশনটাকে ব্লক করে। অ্যাট্রোপিন সারা শরীরে করে, ওরা হয়তো সিলেক্টিভলি করে বাকিরা, ঠিক আছে। তার নিচের লাইনটা পড়, প্রোটোটাইপের নিচে কি লেখা আছে, কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট অফ অ্যাসিটাইলকোলিন।
কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট কেন বলছে? পাশের ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারছিস? পাশের ছবিটা দেখে বুঝতে পারছিস কম্পিটিটিভ অ্যান্টাগনিস্ট কেন বলছে? দেখ, অ্যাসিটাইল কনসেন্ট্রেশন অ্যাসিটাইলকোলিন বাড়িয়ে দিচ্ছি, লেখা আছে অ্যারো দিয়ে, কনসেন্ট্রেশন অ্যাসিটাইলকোলিন বাড়িয়ে দিচ্ছি, নিচে লেখা আছে ডিসপ্লেস অ্যাট্রোপিন। তার মানে যখন অ্যাকচুয়াল সাবস্ট্রেট, the main substrate, when we increase the concentration of the main substrate, it can overcome the blocking effect. That is why it is competitive antagonist. ঠিক আছে? That is also called surmountable antagonism. এই অবধি সবাই বুঝেছে? Classification of anticholinergic drugs. Atropine is the mother drug, but apart from atropine there are other drugs. তাহলে প্রথমে হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যালকালয়েডস, মানে অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স যারা ন্যাচারালি অ্যাভেলেবল। তার মধ্যে কে আছে? অ্যাট্রোপিন আর হায়োসিন। তারপরে হচ্ছে সেমি সিনথেটিক ডেরিভেটিভস, পর আকাশ, মিথোনাইট্রেট, ব্রোমাইড, ইপ্রাট্রোপিয়াম, টায়ো। লাস্ট দুটো নাম খুব ইম্পর্টেন্ট। তোরা যখন যাবি ক্লিনিক্সে, এই দুটো নাম খুব ইম্পর্টেন্ট, ইপ্রাট্রোপিয়াম আর ট্রাইট্রোপিয়াম, ভীষণ কমনলি ইউজ ড্রাগ, ইনহেলেশনাল ড্রাগ। তোরা কি ডুওলিন নাম শুনেছিস? যাদের বাবা মা ডাক্তার বা ওষুধ দোকান টোকান আছে, ডুওলিন, ডুওলিনের মধ্যে ইপ্রাট্রোপিয়াম থাকে। এটা হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস, যখন রেসপিরেটরি কজে হয়, সিওপিডি বলে একটা রোগ আছে এবং অ্যাজমা, এগুলোতে ইউজ হয়। ঠিক আছে? কেন ইউজ হয় আমি একটু পরে আসছি। এছাড়া হায়োসিন, এটাও তোরা পাবি, হায়োসিন ইউজ এখন কমে গেছে। হায়োসিন ইজ অলসো ভেরি কমনলি ইউজড। হায়োসিন অ্যাক্টস ইন অ্যাবডোমেন, ইট কজেস relief of abdominal pain. Why abdominal pain occurs in this case? Because of spasm of abdominal muscles. You have been taught in the previous class, but none of you have either heard or remembered. I will again go through that portion, that atropine relieves intestinal muscle spasm. Atropine and other atropine like drugs relieves intestinal muscle spasm. All right. So hyoscine is very commonly used in relieving acute abdominal pain from various causes. এখান থেকে পড়তে পারছিস? यहाँ से पर स्पेक्स है तुम्हारा, लेके आओ। Next, synthetic. Synthetic, they are completely synthesized, তাই তো? কে কে আছে? Mydriatics. Mydriatics কারা? Mydriatics হচ্ছে আমাদের চোখে পিউপিল থাকে, অ্যানাটমিতে পড়েছিস তো? পিউপিল ডাইলেট যারা করে, those who dilate pupil are called mydriatics. Okay, यहाँ से पढ़ो। Synthetic mydriatics or cyclopentolate, tropicamide. Cyclopentolate and tropicamide very commonly used in eye. Okay, for dilation of pupil for various reasons. Let me see whether I get time. I will come into it. Next, anti-secretory and antispasmodic. So atropine relieves spasm, so it has antispasmodic effect. Atropine reduces secretion, so it has anti-secretory effect. Ja, introduce yourself. Acha, anti-secretory and antispasmodic quaternary compound chemical structure হিসেবে বাদ দে, তুই নামগুলো পড়, ব্ল্যাক দিয়ে যেগুলো লেখা। অ্যান্টিসিক্রেটরি কি লেখা আছে? প্রোপ্যানথেলিন আর অক্সিফেনোনিয়াম। ঠিক আছে? আচ্ছা, তার নিচে দেখ টারশিয়ারি অ্যামাইন বলে লেখা আছে ডাইসাইক্লোমিন পাইরেনজিপিন। Dicyclomin is again a very commonly used drug. Okay, again for abdominal pain, relieves spasm of abdominal muscles. Then you have vasicoselective. Vasicoselective মানে কি? Urinary bladder. It acts on urinary bladder. পর নাম পর, oxybutynin and flavoxate. Very good. Oxybutynin and flavoxate, they act in the urinary bladder. ইউরিনারি ব্লাডারে কি করে? সেম ব্যাপার, ইউরিনারি ব্লাডার স্প্যাজম কমায়। কিভাবে কি আমি আসছি ওগুলো। লাস্টে পর অ্যান্টি পার্কিনসোনিয়ান, পর ট্রাইহেক্সিফেনিডিল এন্ড বাইপেরিডিন। ঠিক আছে? পার্কিনসনিজম বলে, there is a disease called Parkinsonism. These drugs act as anti-Parkinsonian agents. This has been taught in the previous class, how atropine acts in various systems. দেখ, এটা না পড়ার ব্যাপার নেই, তোরা যদি মাথা খাটিয়ে মনে রাখিস, এটা ফিজিও থেকে শিখে আসার কথা।
দুটো সিস্টেম আছে। বস গালিব, থ্যাংক ইউ। নাও those whom I am asking, it's not meant to disturb you, to torture you, to humiliate you. It's not like that. See, you can come here, you can sit here and go back with percentage, but ultimately you have to pass. You have to learn something. Though in future how people will shine, that do not depends on whether you attend class, whether you get good marks, and whether you get PG early. It's a very different ball game. It's a long game to play. But since you are here, you should utilize this time as much as possible. That's why I'm trying to be interactive. That's the only point. I'm trying to be interactive. It's quite common, it's quite natural that you people will not want to listen. Nobody wants to study, and there's nothing interesting in this thing, but these are important things. And particularly these anticholinergics, they are quite important in the sense that these drugs are very commonly used. ঠিক আছে? তাই সবাইকে জেগে থাকতে হবে, পার্টিসিপেট করতে হবে। দেখ, দুটো সিস্টেম আছে in our body. There are two systems, adrenergic and parasympathetic system বা cholinergic system. These two systems always act in balance. ঠিক আছে? These two systems always act on systems. এই দুটো সিস্টেম কিভাবে বিভিন্ন অর্গানে কাজ করে, how these two systems act on two different various organs of the body, you can yourself tell. How? Just think that a dog is chasing you. ঠিক আছে? A dog is chasing you. So what will happen to the physiological changes in the body when a dog is chasing you? Your body will adapt in such a way so that you can escape from the dog. Right? When a dog is chasing you, your body will adapt in a way so that you can escape from the dog. So, তোরাই বল, তোরা নিজেরাই বল, তুই বল। আচ্ছা, you tell me, Azim বললি, Azim, you tell me যে a dog is chasing you, you are running. What should happen to your heart rate? Increase. So when the dog is chasing, the sympathetic system acts, and opposite to the sympathetic system is the parasympathetic system. তাহলে sympathetic system যা হবে তার opposite হচ্ছে parasympathetic system. কুকুরের থেকে বাঁচার জন্য when Azim is running, his heart rate has to increase. Why? Because the heart has to pump blood rapidly to various parts of the body, various muscles which are now active. So heart rate will increase. ঠিক আছে? তাহলে parasympathetic effect কি হবে? Heart rate has to decrease. What will happen to your eye? Pupil কি হবে রে? কেন হবে? Because you are looking forward, you should have a clear vision so that you can run from the dog. তাহলে sympathetic should cause dilation and parasympathetic should cause opposite. Now when Azim is running, যদি চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে জল পড়ে করছিস, you will be able to run. কুকুর ধরে ফেলবে তোকে. So what should happen to the secretions? The secretions should decrease so that he can run from the dog. তাই তো? তাহলে sympathetic system কি করে? Secretions ডিক্রিজ করে। তাহলে ল্যাক্রিমাল সিক্রিশন, চোখের টিয়ার কমাবে না বাড়াবে? সিম্প্যাথেটিক বল বল, তুই বল না, বাকিদের কথা ভাব। কমাবে। স্যালিভেশন কমাবে না বাড়াবে? কমাবে। প্যারাসিম্প্যাথেটিক ওগুলোকে বাড়াবে। ঠিক আছে? When Azim is running, if there is a cramp in his abdomen, will he be able to run? So sympathetic will cause relaxation of any cramp. It will cause relaxation of muscles. If he feels to urinate, will he be able to run properly? No. So bladder muscles should relax. The sphincters should constrict. The urine এর উল্টো দিকটায় যায়। Same for defecation. দৌড়াতে দৌড়াতে। আচ্ছা, এইবারে আর কি আছে? Bronchus, bronchus. When he is running, he needs lot of oxygen. So the bronchus has to dilate. তাহলে একদিকে সিম্প্যাথেটিক, আর সিম্প্যাথেটিকের সঙ্গেই আসে অ্যান্টি প্যারাসিম্প্যাথেটিক। ঠিক আছে? সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক, অ্যান্টি সিম্প্যাথেটিক চলে যাচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিকের সঙ্গে, আর অ্যান্টি প্যারাসিম্প্যাথেটিক চলে আসছে সিম্প্যাথেটিকের সাথে। তার মানে অ্যাট্রোপিন, অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স এরা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিকের মতো একটা প্রেজেন্টেশন। ইফ ইউ কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড অ্যান্ড ইউ লুক ইনটু দিস, if you look into this slide, CVS,
CVS, এটা খারাপ হয়ে গেছে। CVS, heart rate increases, tachycardia. Smooth muscles, acha, CVS a M2 receptor, there are 3 receptors, M1, M2, M3. CVS a M2 receptors are present, so atropine বা other anticholinergics which act in the CVS, they block M2 receptors and they causes increase in heart rate. Smooth muscles of various parts of the body, there are M3 receptors which gets blocked. তাহলে স্মুথ মাসেলে কি হবে? কুকুরের থেকে বাঁচার জন্য সিম্প্যাথেটিকের মতো অ্যান্টিকোলিনার্জিক্স ইকুয়াল টু সিম্প্যাথেটিক্স কি হবে? রিল্যাক্সেশন। রিল্যাক্সেশন হলে কি হবে? স্মুথ মাসলস অফ স্টমাক এন্ড ইন্টেস্টাইন, there is relaxation, so tone and amplitude of contractions will decrease, passage of chyme will decrease, there will be constipation, movement কমে যাচ্ছে, contraction কমছে, there is constipation and any spasm if present will be relieved. Bronchial muscle এ dilation হবে, ureter and urinary bladder এ কি হবে? Same, relaxation of urinary bladder so that Azim do not feels to urinate while running, তাই তো? আর urinary retention হবে, তার মানে কি? If urine is getting stored more and more in the bladder, there is retention of urine, so atropine and the anticholinergics cause urinary retention and increase in bladder capacity. If the bladder relaxes, more and more urine can be stored, so there is increase in bladder capacity. এগুলোর কি ক্লিনিক্যাল ইউজ আছে? এনিউরেসিস মানে বেড ওয়েটিং, বাচ্চারা রাত্রিবেলা বিছানায় ইউরিন করে ফেলে, এনিউরেসিস। তো যদি ব্লাডার ক্যাপাসিটি বাড়িয়ে দেওয়া যায় এই গ্রুপ অফ ড্রাগস দিয়ে, এনিউরেসিস থেকে রিলিফ দেওয়া যাবে বাচ্চাদের 5 ইয়ার্সের ওপরে হয়ে গেছে। ইউরিনারি রিটেনশন, প্রস্টেটিক হাইপারট্রফির একটা রোল আছে। কি হয়? বিনাইন হাইপারট্রফি অফ প্রস্টেট বলে একটা ডিজিজ আছে, ঠিক আছে, যেখানে মেল প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায়। প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে গেলে দুটো জিনিস হয়, একটা ইউরিনারি অবস্ট্রাকশন হয়, আবার একটা ইউরিনারি ইরিটেশন হয়, যার জন্য ইনকন্টিনেন্স হয়। দুটো অপোজিট প্রবলেম আসে। তো যখন ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্সের প্রবলেমটা হয়, গ্ল্যান্ডটা ফুলে যাওয়ার জন্য বারবার ব্লাডারকে ইরিটেট করে, দ্য সোলেন গ্ল্যান্ডস ইরিটেটস দ্য ব্লাডার সো দ্যাট দের ইজ ফ্রিকুয়েন্ট আর্জ অফ মিকচুরেশন। একদিকে সরু হয়ে বেরোয়, দের ইজ ব্লকেজ, and on the other side there is a constant irritation, so the person feels to go and urinate on a regular basis, on a increased regular intervals. So to relieve that, this group of drugs can be used because there will be dilation of the bladder, more storage capacity, irritation ta kome jay. In the eye it causes, as I already told you, eye has to dilate, sympathetic এর মতো হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনার্জিক এ, so if eye has to dilate there will be mydriasis. And then cycloplegia. Cycloplegia মানে কি? Cycloplegia মানে হচ্ছে ciliary muscle paralysis. Ciliary muscle আমাদের চোখের একটা মাসল, যার দ্বারা which helps to look for near vision. Near vision, সামনে কিছু দেখার জন্য, if you want to see something near, the ciliary muscle contracts. The process is called accommodation. If ciliary muscle, atropine can paralyze ciliary muscle so that near vision gets blurred. দৌড়ানোর সময় নিয়ার ভিশন দরকার নেই, দূরের ভিশনটাই দরকার, ঠিক আছে? Intraocular pressure বাড়ায়, okay, leave it. Glands it reduces secretions. As I have told you, all secretions are reduced by anticholinergics. All right? And then body temperature. This is very important. Atropine increases body temperature or anticholinergics increases body temperature. Keno? Sweating কমিয়ে দেয়. Sweating is a major mechanism of reducing your body temperature when it becomes high. Because sweating is reduced, sweat as a secretion is reduced, so body temperature rises. And CNS. In the CNS, দুটো অ্যাকশন আছে, একটা হচ্ছে স্টিমুলেশন করে CNS কে। If there is atropine poisoning, last you will read the slide. If there is atropine poisoning, there is lot of psychotic features. There can be agitation as well as finally the patient can go into coma. It causes excitation and ultimately leads to coma. Delirium hoy, paglamo kore ek dhoroner, thik ache? So there is a stimulant effect, but it depresses a vestibular system. Vestibular system hoche amader kaner bhetore thake, which maintains our body balance and it is linked to CNS. Atropine can block the vestibular system, and by blocking that vestibular system, atropine reduces nausea and vomiting. All right.
It has a local anesthetic effect. Now, some drugs. These are all atropine-like drugs. They are not atropine, but drugs that have atropine-like properties. They are anticholinergic drugs and have similar properties like atropine. First is scopolamine. In pharmacokinetics, I think, or drug delivery system, you have read about TTS, transdermal therapy system. Yes, it's a patch. Patch is applied on skin. So scopolamine is used as a transdermal patch in motion sickness and postoperative nausea vomiting. I just told you in the previous slide just that atropine depresses vestibular excitation. Depresses vestibular excitation, anti-motion sickness property. Motion sickness keno hoy? What is motion sickness? Pore detail e hobe, but just to tell you, rapid movement er shomoy garite, traine, our vestibular system is irritated because of the movement that occurs during journey. Vestibular system mane kaner bhetor thake. Because of that irritation, the vestibular system is linked to vomiting center, and because of the irritation of the vestibular system, vomiting occurs. ठीक है? Atropine can block that vestibular system, and as a result, in motion sickness, atropine, or in this case specifically atropine congener scopolamine is effective. In post-operative state also, this vestibular system is responsible for nausea and vomiting, and that is again blocked by scopolamine. So scopolamine might be used also in post-operative nausea vomiting, but mainly in motion sickness. Next, I told you about when Harsh, right? Harsh to tum naam bolli? Huh? When Harsh was reading, don't get afraid. I'm just trying to remember your name. When Harsh was reading that the names, I told you that ipratropium and tiotropium are very important. So this is a point. Ipratropium and tiotropium very common. They are used in COPD, asthma. Asthmatic bronchitis is a mixture of asthma and COPD. Asthmatic bronchitis, COPD. Why? They causes bronchodilation. And why bronchodilation occurs? You all know atropine-like drugs causes bronchodilation. ঠিক আছে? কেন হবে bronchodilation? Why atropine and anticholinergic should cause bronchodilation? তুই বল। ওকে দে। বল bronchodilation কেন হবে? না, সেটা বলছি না। এরা তো bronchodilation করে। anticholinergic এর প্রপার্টি হচ্ছে bronchodilation। কেন করে bronchodilation? আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়ে বললাম সেটা ভেবে বল। Because more and more oxygen should come in, তাই তো? এটাই কারণ। এই COPD বা স্টেটে কি হচ্ছে? অক্সিজেন ঢুকতে পারছে না, ব্রঙ্কাস কনস্ট্রিকশন হওয়ার জন্য। এরা এসে ব্রঙ্কোডাইলেশন করছে। এটা এদের প্রপার্টি। সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম বা অ্যান্টিকোলিনার্জিক সিস্টেমের প্রপার্টি হচ্ছে ব্রঙ্কোডাইলেশন করা। কারণ দিস সিস্টেম ইজ অ্যাক্টিভ ওয়েন ইউ আর রানিং, তাই তো? মোর অ্যান্ড মোর অক্সিজেন শুড কাম ইন। এই রোগগুলো কনস্ট্রিকশন হয়ে যায়, ওষুধগুলো দিলে ব্রঙ্কোডাইলেশন হয়। ইপ্রাট্রোপিয়াম, টায়োট্রোপিয়াম ইউ শুড রিমেম্বার। ঠিক আছে? দে। Then benztropine and trihexyphenidyl. There is a disease called Parkinsonism. ঠিক আছে? A neurological disease called Parkinsonism. ওই ডিজিজে এই ওষুধগুলো ইউজ হয়। এর বেশি এখন তোদের বলার একটু বোঝানোটা মুশকিল। Parkinsonism চ্যাপ্টার will come, you will understand then. ঠিক আছে? তাহলে Parkinsonism সেখানে ইউজ হয়। আর drug induced extrapyramidal symptom bole kichu, there are some side effects or adverse effects of some neurological drugs which are called extrapyramidal symptoms. Kichu abnormal movements hoy body, there are some abnormal movements, সেইখানে এই atropine congeners বলে এদের বা atropine substitutes বলে এদেরকে ইউজ করা হয়। কোন কাদের ইউজ করা হয়? স্পেসিফিক্যালি benztropine and trihexyphenidyl. They are also called anti-Parkinsonian drugs. Then tropicamide. Tropicamide causes mydriasis. Tropicamide causes mydriasis. ঠিক আছে? And how is it helpful? It is helpful for fundoscopic examination. চোখের পিউপিল ডাইলেট করলে you can look into the posterior chamber. চোখের পেছন দিকটা। So when you want to see the posterior chamber, you use this atropine analog, atropine congener, atropine substitute, called tropicamide, to dilate the pupil and see the posterior chamber.
ঠিক আছে। আর রিফ্র্যাক্টরি টেস্টিং, চোখের পাওয়ার চেক করার সময়ও এটা ইউজ হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সিলিয়ারি মাসল প্যারালিসিস করে চোখের পাওয়ার চেক করতে হয়, ঠিক আছে। সেখানে সিলিয়ারি মাসল প্যারালিসিস করার জন্য এই গ্রুপ অফ ড্রাগস ইউজ হয়, ট্রপিকামাইড। Then there is pyrenzapine. This drug particularly reduces gastric acid secretion, pyrenzapine. But nowadays there are better, so it was used to treat gastric ulcer. But nowadays there are so many good drugs like PPI and others. So pyrenzapine is not used. It is a historical use, no longer used for ulcer treatment. Oxybutynin, tolterodine, flavoxate and darifenacin. These are very commonly used drugs. একবার যখন সত্যিকারের you will be practicing in whatever field, these are very important drugs. They all causes relaxation of bladder. I told you that at general property is relaxation of bladder, ঠিক আছে, so that urine can be stored. তো এগুলো ইউজ হয় in high overactive bladder কি, because of some reason there is frequent urge of micturition. It may be a neurological cause, that neurological cause may be due to some disease, may be due to accident, ঠিক আছে, or it may be due to hypertrophy of prostate. There is increased frequency of micturition. There these drugs are used: oxybutynin, tolterodine, flavoxate and darifenacin, and also used in enuresis in children. I told you that in children there is bedwetting problem in some children, okay, at night they bedwetting at night, so there also these groups of drugs are used. Remember the names: tolterodine, mainly tolterodine and darifenacin are very commonly used nowadays. Then in cholinergic system you have been taught organophosphorus poisoning, okay. Have you been taught? At least one of you should be confident to say yes. Have you been taught? পড়িয়েছে organophosphorus poisoning, anticholinesterase poisoning, হ্যাঁ পড়িয়েছে তো। তো সেই anticholinesterase poisoning মানে একটা অ্যাসিটাইলকোলিন পয়জনিং ধরে নে, প্রচুর পরিমাণে অ্যাসিটাইলকোলিন তৈরি এক্সেসিভ বডিতে হয়ে যাচ্ছে এই পয়জনটার জন্য, অর্গানোফসফরাসের জন্য। তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিন হ্যাজ টু বি ব্লকড, the effect of acetylcholine has to be blocked, and the effect of acetylcholine can be blocked by atropine. So atropine is the antidote for anticholinesterase poisoning or organophosphorus poisoning. Very important. MCQ থেকে শুরু করে সব জায়গায় atropine is the antidote for anticholinesterase poisoning or organophosphorus poisoning, ঠিক আছে। নেক্সট, কিছু সময় হার্ট অ্যাটাক হলে, অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হলে, বিশেষ করে ইনফিরিয়ার ওয়ালে এভি নোড ব্লক হয়ে যায়। এভি নোড ব্লক হয়ে গেলে কি হয়, হার্ট রেট একদম কমে হার্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের দিকে চলে যায়। হার্ট ব্লক মানে হার্ট রেট পুরো, যাকে বলে কার্ডিয়াক অ্যাসিস্টোল, হার্ট পুরো পাম্প করা বন্ধ করে দেবে, হার্ট রেট পুরো জিরো হয়ে নেমে যেতে পারে বিকজ অফ অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। এর আইডিয়াল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পেসিং করা। একটা ইজ আ প্রসেস যেখানে বাইরে থেকে ইলেকট্রিক্যাল লিডস দিয়ে হার্টের এভি নোডটাকে স্টিমুলেট করা হয়। আর্টিফিশিয়াল পেসিং ইজ দ্য আইডিয়াল ওয়ে, বাট সবসময় পেসিং করা যায় না, এমার্জেন্সির ব্যাপার থাকে। ইন দ্যাট সিচুয়েশন, টু ইনক্রিজ দ্য হার্ট রেট, atropine is used. Okay, atropine is used in certain situations to counteract severe sinus bradycardia. এখানে লেখা আছে sinus bradycardia, but the point is severe sinus bradycardia. একদম 20-15 এরকম জায়গায় নেমে গেছে with an inferior wall AMI, হার্টের ইনফিরিয়ার ওয়ালে অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়েছে, তখন এই গ্রুপ অফ ড্রাগ মানে অ্যাট্রোপিন, তখন কিন্তু স্কোপোলামিন এইসব না, কোনটা কোথায় ইউজ হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে। অ্যাট্রোপিন মাদার ড্রাগ, কিন্তু অ্যাট্রোপিনেরও ক্লিনিক্যাল ইউজ আলাদা আর বাকিদেরও ক্লিনিক্যাল ইউজ, সবাই সব জায়গায় কাজ করে, কিন্তু কোনটা কোথায় বেশি কাজ করে উইদাউট ক্রিয়েটিং টক্সিসিটি, সেই হিসেবে ওষুধগুলো চয়েস হয়েছে যে কোন কন্ডিশনে কোনটা দেওয়া হবে। তো এই ক্ষেত্রেই অ্যাট্রোপিনটা ডাইরেক্টলি কিন্তু ইউজ হচ্ছে, আইভি দেওয়া হয়, ঠিক আছে, টু ইনক্রিজ হার্ট রেট in certain conditions of very severe bradycardia, and
অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ অ্যাট্রোপিন, ঠিক আছে? তুই পড় অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ, নাম বল। অ্যাজিটেশন কনফিউশন কেন হয়? সিএনএস দেখছিস 0.6 সিএনএস এ স্টিমুলেন্ট অ্যাকশন, তাহলে সিএনএস কে স্টিমুলেট করার জন্য অ্যাজিটেশন কনফিউশন হচ্ছে। বি ব্লাড ভিশন কেন হয়? সাইক্লো অ্যান্ড মাইড্রিয়াসিসও কিছুটা রোল আছে, মাইড্রিয়াসিস এন্ড সাইক্লোপ্লেজিয়া। কনস্টিপেশন কেন হয়? রিল্যাক্সেশন অফ which muscles? Smooth muscles of, বল তুই বল সৌভিক। GIT. Dry talking and swallowing, why this happens? Dry mouth কেন হয়? Secretions কমিয়ে দেয়। Dry flushed hot skin কেন হয়? Particularly because sweating is reduced. And urinary retention কেন হয়? Bladder is relaxed. কোয়েশ্চেন গুলো দেখিস গিয়ে 10 years এর কোয়েশ্চেন গুলো এখনই দেখে রাখিস থিওরির জন্য, ঠিক আছে? আর এমসিকিউ তো আলাদা করে তোর প্রিপেয়ার করবি, থিওরির জন্য দেখে রাখিস। অ্যাট্রোপিন সাবস্টিটিউটের শর্ট নোট আসে, অনেক সময় অ্যাট্রোপিন পয়জনিং আসে, যেটা এখন পড়াবো, ঠিক আছে? আর অ্যাট্রোপিন কোথা থেকে আসে? ডু ইউ নো? Atropa belladonna plant that plant is a very toxic plant because it contains this atropine alkaloid. So atropine poisoning can occur in various ways. যদি ভুল করে কেউ এই প্লান্টের ফ্রুট খেয়ে নেয় কোনো বাচ্চা, বিকজ ইটস এ সুইট ফ্রুট। আরেকটা ওয়ে হচ্ছে অ্যাট্রোপিন আই ড্রপ ইজ ইউজড অ্যাজ আ মাইড্রিয়াসিস, দো ট্রপিকামাইড। এখানে যদি দেখিস মাইড্রিয়াসিস কেন করি আমরা? পিউপিল ডাইলেট করার জন্য। কেন করি? টু সি দ্য পোস্টিরিয়ার পার্ট অফ দ্য আই, ফান্ডোস্কোপি। এছাড়াও for the purpose of cycloplegia they are used to মানে paralyze the ciliary muscles. এটা অনেক সময় পাওয়ার চেক করার জন্য লাগে, পার্টিকুলারলি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বাচ্চারা সিলিয়ারি মাসেলকে ওভার ইউজ করে তাদের যে পাওয়ার আছে সেটাকে ওভারকাম করে নেয়, বড়রা সেটা করে না, ওরা না বুঝে করে ফেলে, প্লাস ওদের সিলিয়ারি মাসেল খুব পাওয়ারফুল হয় অ্যাডাল্টদের তুলনায়। তাই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি পাওয়ার চেকের সময় অনেক সময় সিলিয়ারি মাসেল প্যারালাইজ করতে হয় এই গ্রুপ অফ ড্রাগস গুলো দিয়ে। তাহলে ট্রপিকামাইড ইউজ হয়, ট্রপিকামাইড ইউজ হয়। আর তোর এখানে নামটা দেওয়া হয়নি, তোরা যদি এখানে চলে যাস মেন লিস্টে, হোমাট্রোপিনও ইউজ হয়, ট্রপিকামাইড ইউজ হয়, ঠিক আছে? আর এই যে সাইক্লোপেন্টোলেট ট্রপিকামাইড, এই দুটো কমনলি ইউজ হয়। হোমাট্রোপিন আগে হতো, অতটাও হয় না, মেনলি সাইক্লোপেন্টোলেট ট্রপিকামাইড। আর অ্যাট্রোপিন ডাইরেক্টলি ইউজ হয় এই পারপাসে আই ড্রপ হিসেবে। সেই আই ড্রপটা অনেক সময় বাচ্চারা হাতে পেয়ে গেল বা কেউ ভুল করে যে মুখে কয়েক ফোঁটাও পড়ে যায়, ইট ক্যান লিড টু অ্যাট্রোপিন পয়জনিং, ঠিক আছে? বেলাডোনা পয়জনিংও বলে। ভেরি টক্সিক, ভেরি টক্সিক। সো অ্যাট্রোপিন পয়জনিং এ কি হবে? এতক্ষণ ধরে পড়ছিস, বুঝতেই পারছিস সাইড এফেক্টস যেগুলো আছে সেইগুলোই বেড়ে যাবে। দ্য সাইড এফেক্টস উইল অনলি ইনক্রিজ, ঠিক আছে? কি হবে? দেয়ার ইজ ড্রাই মাউথ, okay, difficulty in speaking and swallowing, dry hot skin, fever, difficulty micturition, all this we know, এগুলোই হবে। reduced bowel sounds, dilated pupil, photophobia। কেন কি? if pupil is dilated, the pupil cannot constrict, light will go inside, it will create photophobia, there will be problem to face a well lit situation, bright light এর মধ্যে থাকতে পারবে না, খুব কষ্ট হবে, ফোটোফোবিয়া হচ্ছে, কারণ চোখের ভেতর লাইটটা চলে যাচ্ছে। ইউজুয়ালি when light falls, bright light falls, the pupil automatically constricts, সেইটা পসিবল হবে না। so there is lot of problem in bright light creating photophobia, ঠিক আছে? দেন ট্যাকিকার্ডিয়া, যা বললাম সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমের মতো কাজ করে অ্যাট্রোপিন বা অ্যান্টিকোলিনার্জিক্সরা, হার্ট রেট বাড়িয়ে দেয়, কুকুর তাড়া করছে, ঠিক আছে? ট্যাকিকার্ডিয়া, তো খুব বেশি ট্যাকিকার্ডিয়া হলে আলটিমেটলি না ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন হয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে যায়। এছাড়া কি হয়? অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক এফেক্ট, বলছি বারবার, অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক এফেক্ট। তাহলে অ্যান্টিস্প্যাজমোডিক এফেক্ট রেসপিরেটরি মাসলসরা কন্ট্রাক্ট করে, তো কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড রিল্যাক্স করে, তার জন্য তো রেসপিরেটরি মুভমেন্টস গুলো হয়। তাহলে রেসপিরেটরি মাসলস ইফ দে অলসো ফেল টু রিল্যাক্স, ঠিক আছে? ইফ দে ফেল টু কন্ট্রাক্ট করবে তারপর রিল্যাক্স করবে, ইফ দে ফেল টু কন্ট্রাক্ট দিস রেসপিরেটরি মাসল প্যারালিসিস। তাহলে হার্ট ব্লক, তোর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট থেকে শুরু করে রেসপিরেটরি মাসল প্যারালিসিস থেকে হয়ে যায়। আর এইদিকে there is tremendous CNS agitation, ঠিক আছে? Confusion is the early stage, then patient will become agitated,
ultimately patient will go into coma. তো এই CNS, respiratory, cardiac সব গন্ডগোল করে দিচ্ছে, ঠিক আছে? পেশেন্ট উইল ডাই, ইটস ভেরি টক্সিক থিং। ডায়াগনোসিস কিভাবে করবি? ইফ ইউ আর ইন কনফিউশন, ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ অ্যাট্রোপিন পয়জনিং, একটা আই ড্রপ পড়ে আছে, বাট ইউ আর নট শিওর, হাউ ক্যান ইউ কনফার্ম দ্যাট ইটস অ্যাট্রোপিন পয়জনিং? Simply give acetylcholine. Acetylcholine তো ডাইরেক্টলি দেওয়া যায় না, you have to give some cholinergic agent. কিরকম cholinergic agent? ধর নিওস্টিগমিন বা মিথাকোলিন, এরা শরীরে গিয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন বাড়িয়ে দেয়, ঠিক আছে? অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ এগুলো অ্যাসিটাইলকোলিন বাড়িয়ে দেয়। তো অ্যাসিটাইলকোলিন যদি শরীরে গিয়ে বেড়ে যায়, তাহলে অ্যাসিটাইলকোলিনের এফেক্ট আসবে, প্যারাসিম্প্যাথিক এফেক্ট আসবে। বা যদি পেশেন্টটা অ্যাট্রোপিন পয়জনিং হয়ে থাকে, তার তো সমস্ত প্যারাসিম্প্যাথিক রিসেপ্টর ব্লক, অ্যাট্রোপিন গিয়ে কাজ করবে কোথায়? কোথায় কাজ করবে অ্যাট্রোপিন? করবে? করবে না। সেই জন্য কি হবে? নো মাস্কারিনিং এফেক্টস ইনডিউসড বাই মিথাকোলিন আর নিওস্টিগমিন, কোনো মাস্কারিনিং এফেক্ট পাওয়া যাবে না। সো ইউ ক্যান বি কনফার্ম দ্যাট দিস ইজ অ্যাট্রোপিন পয়জনিং, ঠিক আছে? নাও ট্রিটমেন্ট, শুধু ছেলেদেরকে ধরা হলো আজকে। তাহলে দাঁড়া, পয়জন ইজ ইনজেস্টেড পার মাউথ, যদি অ্যাট্রোপিন গিয়ে থাকে, দিস অ্যাট্রোপিন ক্যান বি ব্লকড, মানে ব্লক ফ্রম গোয়িং ইনটু ব্লাড, ঠিক আছে? তাহলে ট্যানিক অ্যাসিড ইজ অ্যান অ্যাসিড দ্যাট বাইন্ডস উইথ অ্যাট্রোপিন, এটা অ্যালকালয়েড, তো অ্যাট্রোপিন ট্যানিক অ্যাসিডের সঙ্গে বাইন্ড করে একটা ইনসলিউবল কমপ্লেক্স তৈরি করে, দ্যাট ক্যানট বি অ্যাবজর্ব, ঠিক আছে? অ্যাডজর্বেন্ট, ট্যানিক অ্যাসিড ইজ অ্যাডজর্বেন্ট, তো সেটা দেওয়া হলো। তারপরে পয়েন্টটা বল। ওয়াই? কে বললো? কে বললি? কে বললি? ফোটোফোবিয়া, ভেরি গুড। তো না, ঠিক আছে, ফোটোফোবিয়া, রাইট। কেন কি? যেহেতু বললাম না, ব্রাইট লাইটে প্রবলেম হয়, পিউপিল তো ডায়াল কনস্ট্রিক্ট করতে পারছে না, তো পেশেন্টকে রিলিফ দেওয়ার জন্য ডার্ক রুমে রাখতে হবে, ডার্ক কোয়াইট রুম। আচ্ছা, কোয়াইট কেন? বিকজ পেশেন্ট ইজ মেন্টালি অলরেডি অ্যাজিটেটেড, সিএনএস অ্যাজিটেশন হয়ে থাকে, কোয়াইট এনভায়রনমেন্ট উইল সুট দ্য সিএনএস। পট, তোর নাম কি? বাড়ি কোথায় তোর? কলকাতা কোথায়? দমদমে কোথায়? নাগের বাজারে। নাগের বাজারে, আচ্ছা ঠিক আছে। তুই কোথায় পড়তিস? ও ডায়াসেশন, ডায়াসেশন জানি। আচ্ছা, তাহলে কি বললাম? কেন দেব বল? সোয়েট সিক্রেশন রিডিউস হয়ে আছে, মানে সোয়েটিং হচ্ছে না, সোয়েটিং হচ্ছে না, সোয়েটিং ইজ নট অকারিং, সো বডি ইজ হিটেড, সো ইফ ইউ গিভ কোল্ড দেন দ্য হিট উইল রিডিউস, ঠিক আছে? সোয়েটিং যেহেতু হচ্ছে না, সো কোল্ড স্পঞ্জ আর আইস ব্যাগস আর অ্যাপ্লাইড, ঠিক আছে? নেক্সট সেজুতি, কোথা থেকে? 4 পয়েন্ট, কি পড়বি? ফাইসোস্টিগমিন কেন দিচ্ছি? why we are giving ফাইসোস্টিগমিন? কোলিনার্জিক। আরেকটা কোলিনার্জিক ড্রাগের নাম বল। হ্যাঁ, নিওস্টিগমিন কেন দিলাম না? ভেরি গুড, ফাইসোস্টিগমিনটা মনে রাখতে হবে, ফাইসোস্টিগমিনই দেবো, কারণ অ্যাট্রোপিন হ্যাজ সেন্ট্রাল অ্যাকশন, so I have to give something that acts both centrally and peripherally. Physostigmine can cross the blood-brain barrier, so remember physostigmine is the drug that is to be given. Maintain blood volume, এই কথাটা কেন এখানে লিখিনি, সাইড এফেক্টের মধ্যে লেখা হয়নি এখানে, বাট রিমেম্বার ভমিটিং হয়ে যায়, যদিও অ্যাট্রোপিন ভমিটিং রিডিউস করে, কিন্তু অ্যাট্রোপিন যদি টক্সিসিটি হয়ে যায় উল্টো এফেক্ট হয়, ভেস্টিবুলার সিস্টেম ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে গিয়ে ভমিটিং হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো সেইটা একটা ব্যাপার, যে ব্লাড ভলিউম মেনটেন করতে হবে, মানে ফ্লুইড টুইড দিতে হবে যদি ভমিটিং হয়, দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। অ্যাসিস্টেড রেসপিরেশন, ওয়াই অ্যাসিস্টেড রেসপিরেশন? কেন হয়? ব্রঙ্কোডাইলেশনের জন্য ডিপ্রেশন কেন হবে বল? স্মুথ অ্যাসিলেশনের জন্য রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন কেন হবে? কি হচ্ছে? সবটা কি হচ্ছে বললাম, কোন মাসল গুলো রিল্যাক্স করতে পারছে, কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না? রেসপিরেটরি মাসলস, রেসপিরেটরি মাসল গুলো কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না, মুভমেন্ট অফ রেসপিরেশন তো ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য রেসপিরেশনকে অ্যাসিস্ট করতে হবে।
প্লাস সেন্ট্রাল রেসপিরেশন সেন্টারটাও ডিস্টার্বড হয়ে যায়। আর ফাইনালি because CNS gets agitated, there is convulsion in atropine poisoning. You have to give anticonvulsant diazepam. Okay? ঠিক আছে, যা কে নিবি পার্সেন্টেজ? ও তোদের তো পার্সেন্টেজ ফিঙ্গার দিয়ে হয়ে গেছে এখানে। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।